الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے درس میں ہم جو کل پڑھ رہے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اس کا مطلب دوبارہ سمجھا دیجئے، تو پھر سے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کا معنی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ بے شک پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ الماء میں الف لام جو ہے بظاہر یہ استغراق کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بھی تمام قسم کے پانی، کوئی بھی پانی ہو، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، نل کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، کوئی بھی پانی ہو، طہورن، اور کتنا بھی پانی ہو، یعنی تھوڑا پانی ہو، زیادہ پانی ہو، ٹھیک ہے، طہورن وہ پاک ہوتا ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لا ينجسه شیء، یہاں پر شیء جو ہے نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں ہے۔ نکرہ جب نفی کے سیاق میں آئے تو وہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو لا ينجسه شیء، اس پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، اسے ناپاک کوئی شے نہیں کرتی ہے، یعنی اس میں نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی نجاست ہو، تھوڑی نجاست ہو، زیادہ نجاست ہو، اور اس سے اس کا رنگ بدلے نہ بدلے، کچھ بھی ہو، بظاہر حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث جس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی بھی پانی ہو، کتنا بھی پانی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس میں نجاست پڑنے سے کسی بھی قسم کی نجاست ہو، پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک عام حکم ہے کہ کوئی بھی پانی، کوئی بھی نجاست پڑے وہ نجس نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے بتایا تھا کہ اہل علم کا، علماء کا، امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے کہ اگر پانی میں نجاست پڑے اور اس کی وجہ سے اس کے اوصاف بدل جائے، مثلا اس کا رنگ بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی بو بدل جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے عموم کو اس اجماع سے، علماء کے اس اجماع سے، کیونکہ اجماع بھی حجت ہے اور متفق علیہ دلیلوں میں سے ہے، تو اس دلیل سے نہیں، اجماع جو دلیل ہے، اس دلیل سے اس حدیث کے عموم کو ہم خاص کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں بلکہ اس کے عموم کو خاص کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ہاں، پانی میں نجاست اگر پڑے اور اس کے اوصاف نہ بدلیں تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ پانی کتنا بھی ہو، یعنی پانی زیادہ ہے، تھوڑا ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس میں نجاست پڑے اور اس کے اوصاف نہ بدلیں تو پانی کو کوئی چیز، کوئی نجاست نجس نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اب یہ خاص ہو گئی، یہ حدیث کے عموم کو ہم نے، اس کے مفہوم معنی کو ہم نے خاص کر دیا کہ یہ حدیث عام نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی پانی ہو، کتنا بھی پانی ہو، اوصاف بدلے نہ بدلے، ہر صورت میں نجس نہیں ہوگا پانی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اوصاف بدل جاتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ ثلاثہ سے مراد ابو داؤد، ترمذی اور نسائی رحمہ اللہ ہیں، وصححہ احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اس حدیث کا حکم بھی، کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے ہمارے سامنے وہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شیء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ ابو حاتم، وللبیہقی الماء طاہر الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه بنجاسۃ تحدث فیہ۔ سب سے پہلے ہم صحابی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الباہلی ابو امامہ ابن عجلان الباہلی، اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، ابو امامہ ان کی کنیت ہے، اسی سے یہ مشہور ہیں، اور ان کی نسبت ہے ابو امامہ
साद के ज़म्मा के साथ और दाल पर फतहा, सोदय्युन यानी असोदय्यु, अबू उमामा सोदई इब्न अजलान अल-बाहिली, ये इन्होंने यानी शाम के अंदर सुकूनत अख्तियार की थी बाद में, और फिर वहीं पर इनकी वफ़ात हुई सन 81 हिजरी के अंदर, और कहा जाता है कि सन 86 हिजरी में, सन 81 या 86 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल माअ ला युनज्जिसुहु शैउन। यहाँ पर कोई लफ्ज़ जो है गरीब नहीं है, सारे अल्फाज गुजर चुके हैं कि बेशक पानी जो है ला युनज्जिसुहु शैउन, उसे कोई चीज़ कोई नजासत नजिस नहीं करती है, नापाक नहीं करती, यानी किसी चीज़ की वजह से पड़ने से पानी नापाक नहीं होता है, इल्ला, उसके बाद इस्तिस्ना किया गया है, इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तामिही, मगर जिसके रीह पर यानी बू पर, रीह माने बू और ताम माने जायका, उसका मज़ा यानी जायका, ताम जो उसके बू और उसके ताम, लौन माने रंग, उसके रंग या जायके या बू पर गालिब आ जाए, यानी अगर जो नजासत उसके रंग ताम और लौन पर गालिब आ जाए, यानी नजासत पड़ने से पानी की बू बदल जाए, उसका जायका बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, तो फिर वो पानी नजिस हो जाएगा, इससे मुस्तथना कर दिया गया है। अखरजहू इब्न माजाह, इसको इमाम इब्न माजाह ने रिवायत किया है अपनी किताब के अंदर, सुनन के अंदर इसको लाए हैं। वज़अफ़हू अबू हातिम, और अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। हदीस ये ज़ईफ़ है क्योंकि इसके अंदर इसकी सनद में एक रावी है रुश्दीन, वो ज़ईफ़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इसी तरह से अबू ज़ुरअ अर्राज़ी, अबू हातिम वगैरह ने उनको मुनकरुल हदीस करार दिया, इमाम नसाई ने मतरूकुल हदीस कहा है, ठीक है। तो रुश्दीन बिन सअद जो रावी हैं ये ज़ईफ़ हैं, इस वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। इसी वजह से, इसी तरह से इसके वस्ल और इरसाल में भी इख्तलाफ है कि हदीस मुरसल है कि मौसूल है, यानी सनद के बारे में, तो ये हदीस ज़ईफ़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन जो हदीस का असल है, यानी इन्नल माअ ला युनज्जिसुहु शैउन, कि पानी को कोई चीज़ नजिस नहीं करती है, ये हदीस, यही माना हम इससे पहले वाली हदीस में पढ़ चुके हैं अबू सईद खुदरी की रिवायत में, ठीक है। उस हदीस में भी यही है कि पानी पाक होता है, ताहिर व मुतहिर होता है, उसको कोई चीज़ नजिस नहीं करती, यानी किसी नजासत से वो नापाक नहीं होता है। तो ये वाला जो इस हदीस का माना है ये दूसरी हदीस से साबित है, लिहाजा ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी हदीस से साबित है। लेकिन उसके बाद वाला जो टुकड़ा है, इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तामिही व लौनिही, ये टुकड़ा जो है ये ज़ईफ़ है, ये किसी और हदीस से साबित नहीं है, तो ये ज़ईफ़ ही है, लिहाजा ये पूरी रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन इस रिवायत का जो पहला टुकड़ा है वो टुकड़ा दूसरी हदीस से साबित है, उसका माना दूसरी हदीस से साबित है, तो हमें कहेंगे कि पानी में नजासत पड़ने से वो नजिस नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा टुकड़ा है, ये टुकड़ा इस वजह से हमने नहीं कहा था वहाँ पर कि जिसका रंग या बू या जायका बदल जाए तो पानी नजिस नहीं होगा, ये उलमा, यानी इस वजह से, इस हदीस की बुनियाद पर हमने नहीं उस हदीस को खास किया था, बल्कि इस वजह से क्योंकि उलमा का इजमा है, ठीक, उलमा का इत्तेफाक, और इजमा बगैर किसी दलील के नहीं होता है, आप उसूल फ़िक़्ह में पढ़ेंगे इसको, तो उलमा का इजमा है, उलमा का इत्तेफाक है इस बात पर कि अगर पानी का रंग बू जायका बदल जाए तो पानी नजिस हो जाएगा। लिहाजा उस इजमा की बुनियाद पर हमने उस हदीस के उमूम को ख़ास किया था, ना कि इस हदीस की वजह से। इतना वाज़ेह रहे आप लोगों को। तो लिहाजा हमारा अमल इस इजमा पर है, इजमा की वजह से हमने उस हदीस को ख़ास किया, ना कि इस हदीस की वजह से। क्यों? क्योंकि यह हदीस ज़ईफ़ है, लिहाजा इस हदीस की बुनियाद पर हम नहीं कहेंगे कि इस हदीस से उस हदीस को ख़ास किया जाएगा, उसके माने को। यहाँ तक वाज़ेह है। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे, कोई सवाल कर सकता है कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फिर इस हदीस को क्यों लाए, जब इस हदीस का माना पहले वाले हदीस से साबित है वहाँ पर, तो ये इस हदीस को यहाँ पर लाने का क्या फ़ायदा। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह इस हदीस को इसीलिए लाए हैं ताकि हम इस हदीस की हालत को जान जाएं, हमें मालूम हो सके कि ये हदीस इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तामिही व लौनिही वाली जो रिवायत है वो हदीस क्या है, ज़ईफ़ है, ठीक है। और हमारा अमल जो है हम जो कहते हैं कि जिस
पानी का रंग, बू और जायका बदल जाए नजासत के पड़ने की वजह से, वो उलमा के इजमा और इत्तेफाक की वजह से कहते हैं। हमारा अमल उस इजमा पर है, ना कि इस हदीस पर। ठीक है मशाइख। उसके बाद जो टुकड़ा है, वलिल बैहक़ी अलमाउ ताहिरुन इल्ला इन तग़य्यर रीहुहु औ तअमुहु औ लौनुहु बिनजासतिन तहदुसु फीही, कि पानी पाक होता है, कोई पानी हो पाक होता है, मगर ये कि अगर उसका बदल जाए क्या, बू, औ तअमुहु या उसका जायका, औ लौनुहु या उसका रंग, बिनजासतिन किसी ऐसी गंदगी या नजासत की वजह से, तहदुसु फीही ऐ तक़अ फीही जो उसमें वाक़े हो जाए, पड़ जाए। हदसा या हदुसु के मतलब मुराद यहाँ पर क्या है, उसमें गिरना, वाक़े होना। ठीक है, तहदुसु फीही जो उसमें वाक़े हो जाए, जो नजासत उसमें पड़ जाए, उसकी वजह से अगर उसका रंग, बू, जायका बदल जाए तो फिर वो पानी नापाक हो जाता है। अब यहाँ पर कोई सवाल कर सकता है कि इससे पहले वाले हदीस में भी वही चीज़ है, इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तअमिही व लौनिही, तो फिर हाफिज़ इब्न हजर इमाम बैहक़ी की इस रिवायत को, वलिल बैहक़ी यानी इमाम बैहक़ी की रिवायत है, उन्होंने अपनी किताब में, अपनी सुनन में लाए हैं ये हदीस जिसमें ये अल्फाज हैं। ठीक है, इस तरह से उसमें मज़कूर है। तो किसी के यहाँ ये सवाल हो सकता है भाई कि यहाँ पर हाफिज़ इब्न हजर बैहक़ी की रिवायत क्यों लाए, जबकि वही माना इस हदीस का भी है। ठीक है, तो उसका जवाब ये है क्योंकि पहली हदीस में देखिए क्या लिखा हुआ, इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तअमिही व लौनिही, मगर जो नजासत पानी के बू और उसके जायके और उसके रंग पर गालिब आ जाए, यानी बज़ाहिर इससे मालूम होता है कि हदीस का माना यह है कि नजासत पड़ने से अगर उस पानी का बू, जायका, मज़ा और रंग बदल जाए एक साथ, गोया की, ठीक है, क्या पता चल रहा है, यानी एक साथ उसका रंग भी बदले, जायका भी बदले, रंग भी बदले, तो वो पानी क्या हो जाएगा, नजिस होगा। नहीं तो दूसरी हदीस ला करके हाफिज़ इब्न हजर बताना ये चाहते हैं कि नहीं, उस हदीस का माना ये नहीं है, बल्कि क्या माना है उसका, इन तग़य्यर रीहुहु औ तअमुहु, अगर उसका बू बदल जाए या जायका बदल जाए या लौन या रंग बदल जाए, यानी तीनों में से कोई एक वस्फ अगर बदल जाए तब भी पानी क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा, ना कि एक साथ तीनों वस्फ बदले तब वो नजिस होगा। क्योंकि पहले वाले हदीस से ये समझा जा सकता है, कोई समझ सकता है, क्योंकि उसमें वाव के साथ उसको बयान किया गया है, इल्ला मा गलबा अला रीहिही व तअमिही व लौनिही, यानी जिसका रंग और जायका और रंग बदल जाए, तो यानी यहाँ पर कोई ये समझ सकता है कि गोया कि तीनों का बदलना ज़रूरी है, तीनों अगर औसाफ बदल जाएं तब वो पानी नजिस होगा। तो ये दूसरी वाली रिवायत ला करके इब्न हजर रहमहुल्लाह ये बयान करना चाहते नहीं, उस हदीस का माना ये नहीं, बल्कि उस हदीस का माना ये है जो बैहक़ी की रिवायत में है कि इन तग़य्यर रीहुहु औ तअमुहु औ लौनुहु, या उसका बू बदल जाए, या उसका जायका बदल जाए, या उसका रंग बदल जाए। ठीक है, तो हर सूरत में कोई एक ही वस्फ बदल जाए तब भी वो पानी नजिस हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस हदीस को अबू उमामा अल-बाहिली वाली जो रिवायत है, ठीक है, और इसी तरह से जिसकी तायद नहीं, इस अबू उमामा अल-बाहिली की जो रिवायत है, हदीस तो ज़ईफ़ है, लेकिन इस हदीस के माने की तायद किससे होती है, इजमा से होती है। यानी इस हदीस के माने पर उलमा का इजमा है। हदीस जो बताती है कि अगर पानी नजासत पड़ने से उसका रंग या बू या जायका बदल जाए तो पानी नापाक होगा, उलमा का इजमा भी इसी बात पर है कि नहीं है, उलमा का इजमा भी इसी बात पर है। तो अगर ये इजमा यानी अबू उमामा की बाहिली की जो रिवायत है जिससे कि उलमा के इजमा से जिस हदीस की तायद होती है, इस हदीस के माने की, उस हदीस को अबू सईद खुदरी वाली रिवायत को मिला लिया जाए, दोनों रिवायत को, ठीक है, दोनों रिवायतों को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो फिर खुलासे के तौर पर क्या मालूम होता है, खुलासे हमें यह मालूम हुआ कि पानी की दो किस्में हैं और उसकी दो के अलावा उसकी कोई तीसरी किस्म नहीं है। ठीक है, पानी की दो किस्में हैं और उसकी कोई तीसरी किस्म नहीं हो सकती है। यही अहले यानी मुहक्किकीन जो उलमा जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह है और इनके अलावा दूसरे उलमा इसी तरह से इब्न बाज़ वगैरह रहमहुल्लाह का की जो राय है कि पानी की सिर्फ दो ही किस्में हैं,
یا تو پانی پاک اور پاک کرنے والا یعنی طہور کیا ہوگا؟ طہور ہوگا، یا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ طہور کون سا پانی ہوگا؟ یعنی پاک کرنے والا، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت کون سا پانی ہوگا؟ تو طہور وہ پانی ہے جو کہ حقیقت میں یا حکمن اپنی اصل خلقت پر باقی ہو۔ جو پانی حقیقت میں یا حکمن اپنی اصلی خلقت پر اپنے اصلی حالت میں باقی ہو، تو جو پانی اپنے اصلی حقیقت میں اپنے اصلی خلقت میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور جو اس کے اوصاف ہیں ان اوصاف کے ساتھ حقیقت میں باقی ہو، جیسے کنویں کا پانی ہے، ٹھیک ہے، کنویں کا پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے کنویں کا پانی، سمندر کا پانی اور اس کے علاوہ دوسرے قسم کے جو پانی ہے سب پاک ہوتے ہیں، یعنی حقیقت میں اپنے وصف، نل کا پانی ہے اپنے وصف پہ باقی ہے، اور جو خلقت پر اپنے باقی رہتا ہے پانی حکمن حقیقت میں نہیں ہے، لیکن اس کو مانا جاتا ہے، اس پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، یعنی اپنی اصلی خلقت پر۔ جیسے کسی پانی میں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز پڑ جائے جس سے کہ پانی نجس، مثلا کسی پانی کے اندر درخت کے پتے وغیرہ پڑ جائیں یا اس میں مٹی وغیرہ گر جائے، ٹھیک ہے، ہوا کے چلنے سے یا سیلاب آنے سے مٹی یا درخت کے پتے یا گھاس پھوس اس طرح سے پڑنے سے، تو پانی کی جو طہوریت ہے، پاکی ہے، اس سے سلب نہیں ہوتا، اس سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب پانی میں گھاس پھوس تو پڑا ہوا ہے لیکن وہ پانی نجس ہے نہیں، پانی حقیقت میں اپنے اصل حالت میں نہیں باقی ہے، لیکن اس پانی کا حکم کیا ہے کہ وہ پانی پاک ہے۔ ہم مانتے ہیں، یعنی اس پانی کا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے اصل خلقت میں ہے، اس کا رنگ تو نہیں بدلا ہے، اس کا بو بھی نہیں بدلا ہے ایسا، اسی طرح سے اس کا یعنی ذائقہ بھی نہیں بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ پانی پہلی قسم، پانی کی یہ پہلی قسم ہے، یعنی طہور، چاہے حقیقت میں اپنی اصلی حالت میں باقی ہو یا حکمن وہ اپنی اصلی حالت میں باقی ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایک ایسا پانی ہوتا ہے جس پانی کا نام ہی بدل جائے، یعنی کسی چیز کے اس میں پڑنے سے اس کا پانی کا نام بدل جاتا ہے۔ جیسے کوئی چیز ہے، یعنی اس میں مثلاً پانی ہے، اس میں دودھ ڈال دیا جائے یا دودھ میں پانی ڈال دیا جائے تو اس کو پانی کہا جاتا ہے، اس کو دودھ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شوربہ میں پانی ڈال دیا جائے، شوربہ بنایا گیا اس میں مزید پانی ڈال تو وہ پانی ہے۔ پانی کے اندر کھجور وغیرہ کو بھگو دیا جائے، اس کو شربت بنا دیا جائے تو اس کو پانی کہتے ہیں، شربت کہتے ہیں۔ چائے پتی ڈال دی جائے تو وہ چائے ہے کہ پانی ہے؟ چائے ہے، تو اس کا نام بدل، تو وہ طہور نہیں ہوگا، وہ طاہر تو ہے لیکن طہور نہیں ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں، لہذا اس کو پانی نہیں کہا جاتا ہے۔ واضح مشائخ اتنا؟ یہ تو پہلی قسم ہو گئی، پانی کی پہلی قسم ہے جو کہ طہور ہوتا ہے، جو اپنی اصلی حالت میں اصلی خلقت پر باقی رہے، چاہے حقیقت میں یا حکمن۔ اور پانی کی دوسری قسم کیا ہے؟ نجس پانی، ٹھیک ہے، ناپاک پانی۔ تو ناپاک پانی وہ ہے جو نجاست پڑنے سے جس کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نجاست کو اس میں ملایا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا بغیر ملائے نجاست کے بغیر کسی چیز کے ملانے سے ہی وہ پانی کیا نا اس کا بو یا ذائقہ بدل جائے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے یا ویسے ہی پانی یعنی نجس ہو جائے، کافی دیر تک رہنے کی وجہ سے اس میں بو آنے لگے، بدبو آئے، اس کا ذائقہ بدل جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہوگا۔ تو اگر نجاست اس میں پڑ جائے اور اس کے اوصاف میں سے کوئی بھی وصف بدل گیا تو وہ ناپاک، اور نہیں بدلا وصف تو وہ پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملانے سے خلاصہ دونوں حدیثوں کا یہی معلوم ہوا کہ پانی، ہر پانی پاک ہوتا ہے، مگر یہ کہ یعنی اس میں نجاست پڑنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کے اندر نجاست پڑ جائے اور اس کے اوصاف میں سے تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، ٹھیک ہے، بدل جائے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہوگا۔ تو اس لحاظ سے پانی کی کل کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو قسمیں، یعنی یا تو پانی طہور ہوتا ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا پھر پانی نجس ہوتا ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔
پاک کرنے کی صلاحیت اس پانی کے اندر ہوتی ہے جو اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، چاہے حقیقت میں یا حکمی لحاظ سے حکمن. اور نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست پڑنے سے، چاہے اس میں خود بخود نجاست پڑ جائے یا ملانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہو یا نہ ملائی گئی ہو، اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے تو وہ پانی نجس کہلاتا ہے. آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.